ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زی وقار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زی وقار سامعین و سامعات، جس طرح ایک باغبان باغ لگان واسطے اچھی زمین دا انتخاب کردا ہے، او دے اندر مطلوبہ جس پھلدار بوٹے دا انتخاب کر دے اس بوٹے نو اس زمین دے اندر لگاندا ہے، اس تو بعد او دی نشو نما کر دے، او دے پانی دا خیال کر دے، او دیاں بڑیاں ہوئیاں ٹہنیاں انہاں نو تراش دے، ایک خوبصورت پودا تیار کر دے، جدوں او درخت او پودا تیار ہو جاندے انہوں پھل لگ دے نے، او باغ دا مالی اس پھل نو ویکھ کر کے خوش بھی ہوندے، او دے تو لوگ بھی مستفید ہوندے نے۔ اس طرح اولاد دا تے ماں باپ دا معاملہ ایک باغبان دا تے مالی والا معاملہ ہے۔ سب تو پہلا باپ اپنی اولاد واسطے نیک بیوی دا انتخاب کر دے، یعنی اولاد واسطے نیک ماں دا انتخاب کر دے، اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ اس بیوی دندروں ان اولاد عطا کر دے، او دی ایک ایک چیز دا خیال رکھ دے، او دی رہنمائی کر دے، او دی تربیت کر دے، کتے غلطی کر دے او دی غلطی سدھار دے، اور ایک وقت آندے جس طرح او باغ دے اندر پلن والا بوٹا مکمل تیار ہو کے پھل دینا شروع کر دیندے تے باغ دا مالی خوش ہو جاندے، ایویں جدوں اولاد جوان ہو کے چنگے کم کر دیے ماں باپ دے دل نو سکون ملدا ہے، اور ایدیاں نیکیاں دا فائدہ صرف اے دے ماں باپ نو نہیں ہوندا بلکہ معاشرے نو بھی ہوندا ہے، ایدی اچھی تربیت دا فائدہ صرف انہوں ایدے گھر والیاں نو نہیں ہوندا بلکہ معاشرے والیاں نو بھی۔ جس طرح او باغ دا پودا مکمل تیار ہو کر کے اپنے باغ دے مالی نو خوش کر دے، اوتھے باقی لوگاں نو بھی، کیونکہ او دن جڑا پھل لگدا ہے سارے لوگ ہی استعمال کردے نے، صرف مالی دا فائدہ نہیں۔ اسی طرح نیک اولاد دا فائدہ صرف بندے نو خود نہیں ہوندا بلکہ سجے کھبے معاشرہ، رشتہ دار، پڑوسی، گوانڈی، محلے دار، اہل علاقہ، اچھی تربیت دا فائدہ معاشرے نو بھی ہوندے۔ دعا کرو جنہ کوڑے اولاد کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمت دے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ نے جنہ نو بیٹیاں دیتیاں نے بیٹے بھی عطا فرمائے، تے جنہ نو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کیتی ہے اللہ اولاداں نو نیک اور فرما بردار بنائے،
اور ماں باپ نو اپنا جڑا حق ہے ذمہ ہے اولاد دی تربیت کرنا، اللہ تعالی ماں باپ نو اولاد دی نیک اور اچھی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے، کلی نعمت ہی نہیں ہے، اللہ تعالی دی طرفوں ساڈے کولے اولاد امانت ہے، ساڈے کولے اولاد امانت ہے، اور اس امانت نو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ دا خیال رکھنا ہے۔ ہن ایماندار نال دسو، کو بندہ تواڈے تے اعتبار کردا ہے، یقین کردا ہے، تواڈے کول کو 5-7 لاکھ روپیہ بطور امانت رکھ دے، انہوں سنبھالو گے کہ نہیں؟ تواڈے کول سونا رکھ دے، چاندی رکھ دے، اودی حفاظت کرو گے؟ کو بندہ پیسے منگے بھی تے کہندا میرے کول پیسے تے پے نے لیکن امانت دینے میں دینے نہیں۔ جویں اس امانت دا خیال کرنے آ ایویں اولاد بھی ساڈے کولے امانت ہے، اس امانت دا خیال رکھنا ہے، ایدی تربیت کرنی ہے، قدم قدم تے اینو ویکھنا ہے، اینو سنبھالنا ہے، کتے غلط رستے تے نہیں جا رہے، کتے غلط محفل دے اندر تے نہیں بیٹھ رہے، کتے غلط سوسائٹی تے نہیں اختیار کر رہے۔ اس معاملے دے اندر بڑا ہی احتیاط کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت دے اندر بڑا واضح پیغام ہے، اگر اولاد دی تربیت غلط ہوئے گی یہ ذمہ دار ماں باپ ہوں گے، اگر اولاد دی تربیت اچھی ہوئے گی یہ اجر ماں باپ کو ملے گا، سزا بھی ماں باپ نو تے جزا بھی ماں باپ نو۔ اس واسطے اج دا بڑا اہم موضوع بڑے دھیان نال بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا، جس طرح ماں باپ دے حقوق نے ایویں ماں باپ دے ذمے اولاد دے بھی حقوق نے، اور ان حقوق دے اندروں چند اہم گزارشات اج دے خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلا میں عرض کیتے اولاد دے حق دے اندروں اے بھی حق ہے کہ اولاد واسطے ماں اچھی دا انتخاب کیتا جائے، نیک ماں دا انتخاب کیتا جائے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اپنے پیاریاں اور نیک لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ تو جو کرے آج قرآن سماعت فرمانا اور اپنا امام پیدا کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ 19واں پارہ قرآن پاک دی سورہ فرقان دے آخری رکوع دی آخری آیات کے اندر ایک آیا مبارکہ اللہ فرماندے نے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا میرے پیارے بندے نیک لوگ اللہ والے مومن بندے اللہ دے پیارے بندے اللہ دے کولوں دعا کردے نے والذین یقولون ربنا، انہاں نوں مقام دی لوڑ تے کہندے نے ربنا، انہاں نوں دکان دی لوڑ تے کہندے نے ربنا، انہاں نوں رزق روٹی دی لوڑ تے کہندے نے ربنا، انہاں نوں بوٹی دی لوڑ تے کہندے نے ربنا، انہاں نوں اولاد دی لوڑ تے کہندے نے ربنا۔ الغرض جو منگ دے نے رب کولوں منگ دے نے، جدوں بھی منگ دے نے اللہ کولوں منگ دے نے۔ اللہ فرماندے نے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ سونے اساں تیرے کو سوال کرنے آؤ، سانو جڑی بیوی تے بچے عطا کرے گا ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دینا، ساڈے دلاں دا سکون تے اکھاں دا قرار بنا دینا۔ اللہ کو
अकबर ते अल्लाह इतने नेक बीवी देगा उधरों नेक औलाद देवेगा। साडा किरदार में नेक लोगों वाला बना देना, मुत्तकीन वाला साडा किरदार बना देना। इस आया मुबारका तो दो बातों का पता चल दे। एक बात का ते पता चल दे जिदों मंगना है रब कोलों मंगना है, ते दूसरी बात ये अल्लाह ताला कोलों नेक बीवी दा ते नेक औलाद दा सवाल करना है। नेक बीवी होएगी ते औलाद चंगी होएगी, जमीन चंगी ते फसल चंगी, बीवी चंगी ते नस्ल चंगी। वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना मुत्तकीन दे इमाम तो मुराद दे हर नेकी दे काम दे अंदर अगे बढ़ने वाले, हर नेकी दे काम दे अंदर सरे फरिश्त रहने वाले। इतने औलाद नेक बीवी नेक उथे बंदे दा अपना किरदार भी ठीक होना चाहिए। हुण जोड़ा बन गए अल्लाह ताला कोलों दुआ मंगनी है, रब्बे गबली मिन सालिहीन, अल्लाह सोने मैनू नेक बेटा अता कर दे, नेक औलाद अता कर दे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वाल सफेद हो गए, अल्लाह बीवी बांझ हो गई है। बुढ़ापे दे अंदर अल्लाह दे पैगंबर ने रब कोलों औलाद मंगी है ते नेक औलाद मंगी है। कहंदे की ने रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ कायनात दे रब्बा मैं तेरे कोलों औलाद दा सवाल करना वा ते मैनू नेक औलाद अता कर दे। औलाद मंगनी है ते रब कोलों मंगनी है। हुण औलाद दा इख्तियार मेरे अल्लाह दे कोले, ओ चाहे बेटे दे देवे, ओ चाहे बेटियां दे देवे, ओ चाहे बेटियां ते बेटे रला करके दे देवे, ओ कुछ भी ना देवे, फैसले होते ने, मर्जियां होतियां ने। कुरान इस बात का भी पैगाम दिता, फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहब्बु लिमन यशा यहब्बु लिमन यशाउ इनासा व यहब्बु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़म्मिजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुल कदीर। फरमाया ज़मीन व आसमान दी बादशाहत उस रब दे हाथ दे अंदर है, जो चाहंदे पैदा कर देंदा है। चाहे ते बेटियां दे देवे, चाहे ते बेटे दे देवे, चाहे ते बेटियां ते बेटे रला करके दे देवे, चाहे ते कुछ भी ना देवे, ओदियां मर्जियां ने, क्योंकि जानन वाले कुदरत रखन वाला है। मैनू याद आए मुबल्लिगे इस्लाम अपने दौर के बहुत बड़े वली सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाहि तआला कामों की वाले अल्लाह अकबर एक दिन कुरान पाक दी एगो आया मुबारका पढ़ते पहले मंदिर को लेदा बन गए, नाले साया मुबारका दा तर्जमा करते पहले वेंदे की ने एक सज्जे बंदा बैठा जिन्हों अल्लाह ताला ने बेटियां दित्तियां ने, एक खब्बे बैठे जिन्हों अल्लाह ताला ने बेटे ही बेटे दिते ने, एक सामने बैठे अल्लाह ताला ने उन्होंने कुछ भी उन्होंने जनाब बेटियां ते बेटे रला करके दिते ने। शाह साहब तर्जमा कर लगे फरमान लगे या खबुनी मैया शाह नासा, अल्लाह जिन्हों चाहते बेटियां दे छड़ दे, बेटियां वाला वेखना जिते आ वेखो तुहाडे सामने बैठा है। अल्लाह फिर फरमाते ने अल्लाह चाहता है जिन्हों चाहता है बेटे अता कर देंदे, ऐ सामने मेरे खब्बे हाथ बैठा है, इन्हों अल्लाह ताला ने बेटे ही दिते ने। आ सामने जड़ा मेरे बैठा है अल्लाह ने बेटियां ते बेटे रला करके दिते ने। हकीमा, अल्लाह जिन्हों चाहते कुछ भी नहीं देंदा। अगर को बे औलाद वेखना चाहते जे ते मैनू सैयद अब्दुल गनी नू वेख लो, अल्लाह ने मैनू कुछ भी नहीं दिता, मर्जियां होंदियां ने। ये तो पता चल दे रब बेटियां देवे बेटे देवे या बेटियां ते बेटे रला करके देवे, ना कुछ देवे
मर्जियां रब दियां ने ते रब दे फैसले ते राजी रहना चाहिए। साडा की हाल है, जे बेटा पैदा हो जाए ते सारे शहर नूं पता लग दे अज चौधरियां दे घर बेटा पैदा है, अज अंसारियां दे घर बेटा पैदा है, अज रहमानियां ते गफारियां ते राजपूतां ते गुजरां ते जट्टां दे घर बेटा पैदा है, अज शेखां ते जनाब अवाना ते खाना दे घर बेटा पैदा है। ते बेटी पैदा हो जाए चेहरे लटक जाते ने। कई बदबख्त ऐसे ने बेटी का नाम सुन के बीवियां नूं तलाकां दे छड्डदे ने। औलाद की तरबियत के मामले के अंदर, औलाद के हक के मामले के अंदर रब बेटी देवे रब बेटा देवे, ओदे फैसलियां ते राजी रहने, ओदे फैसलियां ते खुश रहना है। और बेटा पैदा हो गए या बेटी पैदा हो गई है, माँ बाप दीयां जिम्मेदारियां बढ़ गई ने। सही बुखारी की रवायत है, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती। नबी पाक फरमाते ने हर बंदा निगरान है ते हर बंदे कोलों दी निगरानी दा सवाल किया जाएगा। हर बंदा जिम्मेदार है, हर बंदे कोलों दी जिम्मेदारी दा सवाल किया जाएगा। हुक्मरान अपनी रियाया जिम्मेदार ने, कल क़यामत वाले दिन हुक्मरानां नूं हिसाब देना पैना है। तुसीं अपनी रियाया नाल सलूक कैसा कीता है, तुसीं अपनी रियाया वास्ते की इंतजामात कीते ने, की ख्याल कीते ने। इस तरह नबी पाक फरमाते ने माँ बाप मर्द अपने घर का निगरान है, क़यामत वाले दिन इहदे कोले दी निगरानी दा सवाल किया जाएगा। इहदे निगरानी दे अंदर दी बीवी है, इहदे बच्चे ने, इहदे बेटे ने, इहदियां बेटियां ने। इसी तरह नबी पाक फरमाते ने हर औरत अपने घर के अंदर रहने वाली अपने घर की निगरान है। घर के बारे इस औरत के कोलों सवाल किया जाएगा, घर का माहौल किस तरह का बनाया, घर का माहौल किस तरह का सजाया। इसी तरह गुलाम अपने आका दे माल का निगरान है, इस माल दे बारे गुलाम को सवाल होएगा। नबी पाक ने हदीस पाक दे शुरू के अंदर भी फरमाया ते आखिर दे अंदर भी नबी पाक फरमाते ने कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती। हर बंदा जिम्मेदार है, हर बंदे को दी जिम्मेदारी दा सवाल किया जाएगा। माँ बाप अपनी औलाद दे जिम्मेदार ने, माँ बाप अपनी औलाद दे जिम्मेदार ने। जिवें साडे जिम्मे इन्हां नूं खाना मुहैया करना है ना, इन्हां दे लिबास का इंतजाम करना, इन्हां दे रहन सहन का इंतजाम करना, इवें साडे जिम्मे औलाद की तरबियत का एहतमाम भी करना जरूरी है। अल्लाह को अकबर, बल्कि मैं इंज कवां ते मुबालगा नहीं होएगा, इतना खाने का इंतजाम करना जरूरी नहीं, इन्ना औलाद वास्ते लिबास का एहतमाम करना जरूरी नहीं जितना औलाद की तरबियत करना जरूरी है। औलाद की तरबियत करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। औलाद गलत कर रही है, माँ बाप का रोकना जिम्मेदारी है। आगे ध्यान करना इंशाअल्लाह किताब सुन्नत की रोशनी के अंदर औलाद के कुछ हुकूक तुहाडे सामने रखना चाहना, गौर करना। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम ने फरमाया, रहमत कायनात ने सलातो व सलाम दे सयाफी हजरत अबू राफे रजी अल्लाह तआला को बयान कर देने। नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सयाफी फरमाते ने रहमत कायनात ने सलातो व सलाम ने देखिया, मैं नबी पाक ने सलातो व सलाम नो मेरे पैगंबर दे बेटी दे घर हजरत फातिमा दे घर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ نو بیٹا عطا کیتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر تک پیغام پہنچائے. رحمت کائنات علیہ السلام نے حضرت حسن دے کان دے اندر نبی پاک نے سجے کان دے اندر اذان آکھی ہے. اللہ اللہ پہلا کھا کے جدوں بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے او دے کان دے اندر اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کرنیاں نے اذان کہنی ہے. اللہ اللہ کا دے واسطے اس واسطے کے سان والے بیٹے بیٹی نو پتہ چل جائے تو جینا بھی اس نام تے مرنا بھی اس نام تے. اللہ اکبر. اللہ بات روایتاں دے اندر آندا ہے کہ سجے کان دے اندر اذان تے کھبے کان دے اندر تکبیر. بعد کہندے نے صرف اذان ہی پڑھنی چاہیے تے بعد کہندے نے کوئی اذان پڑھنا ضروری نہیں. الغرض علماء دا امت اس بات تے جمائے کہ ہر پیدا ہون والے بچے دے کان دے اندر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ نو پتہ چلے میں مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہویا ہاں. اذان دے بعد نبی پاک علیہ السلام دی سنت مطابق اولاد دا حق بیٹے دا حق بیٹی دا حق توجہ کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے بخاری مسلم دی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمان دینے اینے کر کے اللہ نے مینوں بیٹا دیتے میں اپنے بیٹے نو اٹھائے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر لے کر کے گیا ماں. آپ دی گودی دے اندر اپنے بیٹے نو بٹھا دیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے میرے بیٹے دا نام ابراہیم رکھے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے منہ دے اندر کھجور ڈال کر کے انہوں چبا کر کے پھر میرے بیٹے دے منہ دے اندر ڈال کر کے میرے بیٹے نو گھٹی دیتی ہے. دوسرا حق بیٹے دا دوسرا حق بیٹی دا نو گھٹی دیتی جائے گھٹی دیتی جائے تے کسی نیک بندے کو دڑوانی چاہیے. اللہ اللہ اس ضمن دے اندر دوسری حدیث بخاری دی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے اللہ تعالی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بیٹا عطا کیتا. میں اپنے ویر نو اٹھائے اینے کر کے لے کر کے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انس کچھ نال لے کے آئے. نبی پاک صحابی کہندے نے سونیا میں کھجوراں لے کے آیا. میرے پیغمبر نے کو کھجور پکڑیے اے دو ٹکڑے کیتے نے اپنے منہ دے اندر ڈالیے کھجور نو نرم کر کے اے میرے بھائی دے منہ دے اندر کھجور ڈال دیتی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینو گڑتی بھی دیتی ہے. نال نبی پاک نے دا نام عبداللہ رکھ دیتا ہے. نبی پاک نے درازی زندگی دیاں دعاواں کیتیاں نے. تیسری حدیث سماعت فرمانا حضرت اسماء بنت ابی بکر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے. دھیان کریا جے توجہ کریا جے حضرت اسماء فرماندیاں نے جدوں اسی ہجرت کر کے مکہ و مدینہ آئے نا قبا بستی دے اندر اللہ تعالی نے مینوں بیٹا عطا کیتا. ایک کیڑا بیٹے جنوں عبداللہ بن زبیر کہا جاندا ہے جان دیو نا اے او عبداللہ بن زبیر جو حجاج بن یوسف بدبخت نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا. اج مکے دے چوک دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر دی لاش لٹکا دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تے ماں نو پتہ چلیا نا اینے کر کے چلدیاں ادھر آ جانا اے جناب وڈیری عمر ہو گئی ہے نظر بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے تے اپنے بیٹے نو اینے کر کے سولی دے اندر لٹکیا ویکھیا نا تے اکھاں دے لوں خوشی دے آنسو آ گئے تے رو کر کے کہندیاں نے واہ پترا تیرے نصیباں دے کیا کہنے جنوں زندہ سے لوگاں نو تقریراں سناندا سے تے لوگاں تو اونچا نظر آندا سے اج دنیا تو چلا گئے تے اج بھی لوگاں تو اونچا نظر پہ آنا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اینے کر کے اللہ نے مینوں بیٹا دیتا ہے. میں اپنے پتر نو اٹھائے تے جا کر کے نبی پاک دی گودی دے اندر بٹھا دیتا ہے. میرے پیغمبر السلام نے اینو گڑتی دیتی ہے تے نال نبی پاک نے دا نام عبداللہ
رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دوسرا حق بچے دا انہوں جناب گھٹی دیتی جائے تے کسے نیک بندے کو گھٹی دوانی چاہیے۔ تے تیسرا حق بچہ 7 دنوں تک ہو جائے تے او دا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک سماعت فرمانا حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ عقیقے دے عوض دے اندر گروی ہے، عقیقے دے عوض دے اندر گروی ہے۔ گروی دا معنی کیا ہے؟ جس بچے دا عقیقہ نہیں کیتا جاندا یہ دے والدین ایدی حق سفارش تو محروم ہو جاندے نے۔ اگر بچہ چھوٹی عمر دے اندر فوت ہو جاندا ہے، علماء لکھدے نے یہ بچہ کل قیامت والے دن اپنے ماں باپ دی سفارش نہیں کرے گا۔ اگر ماں باپ نے اپنے بیٹے دا بیٹی دا عقیقہ نہ کیتا، اللہ اکبر، کچھ علماء کہندے نے جس بچے دا عقیقہ نہیں کیتا جاندا وہ بہت ساریاں خیرات تو محروم رہ جاندے، بہت ساریاں بھلائیاں تو محروم رہ جاندے۔ اس واسطے ہر بچے دا عقیقہ کرنا چاہیے۔ یہ اندر اختلاف ہے، بعد لوگ کہندے نے یہ سنت مؤکدہ ہے، عقیقہ بعد کہندے نے یہ فرض ہے، بہرحال عقیقہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام نے بچے واسطے 2 بکریاں ذبح کرن دا حکم فرمایا، بیٹی واسطے 1 بکری ذبح کرن دا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر، اے بچے دا عقیقہ کرنے 7ویں دن کرنے تے چھوٹا جانور کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تو ثابت ہے، آپ دی سنت تو ثابت ہے، نبی پاک نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے عقیقے کیتے تے چھوٹے جانوراں نال کیتے، یعنی دمبیاں نال کیتے۔ تے ساڈا کی حال ہے، اسی کٹھے کر لینے تے قربانی تے حصہ قربانی دا تے 6 حصے عقیقیاں دے۔ اے کتے بھی اثار دے اندروں ملدا، نبی پاک دی سنت تو ثابت۔ چنگے پلے پڑھے لکھے لوگ قربانی دے کہندے نے جی 1 قربانی ہے تے باقی 6 کیکے۔ حالانکہ اس طرح نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی سنت، آپ دا حکم، آپ دا پیغام، آپ دی حدیث، آپ دا طریقہ اے ہوئی ہے کہ اگر بیٹے تے او دے نام دیاں 2 بکریاں، 2 جانور یا بکرے اللہ دے رستے دے اندر قربان کرو، ذبح کرو۔ اگر بیٹی ہے تے او دے نام دی 1 بکری یا بکرا اللہ دے رستے دے اندر قربان کرو۔ اے نبی پاک دی سنت ہے۔ اللہ بچے دا تیسرا حق دا عقیقہ کیتا دے، اور چوتھا حق تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جدو پیدا ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے 7ویں دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں یا فاطمہ تم اگلی کی راسا، اے میری بیٹی فاطمہ حسن دے سر دے وال اتار دیو، ایدہ سر منڈنا اور انہ والاں دے وزد اندر چاندی والاں دے برابر صدقہ کرنا۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا حکم ہے، اے بیٹے بیٹی دا چوتھا حق انہ دے سر دے وال اتارے جان، اللہ اے دے بدلے دے اندر چاندی دیتی جائے، صدقہ کی ناڑے اللہ دے رستے دے اندر۔ اللہ اکبر، 5واں حق ہے، اے بچے دا نام رکھیا جائے 7ویں دن۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان احب اسمائکم الاللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ رحمت کائنات فرماندے نے اللہ تعالیٰ نو نامان دے اندروں سب تو زیادہ پیارے جڑے نام نے وہ عبداللہ تے عبد الرحمن نے، سب تو پیارے نام عبداللہ تے عبد الرحمن۔ باقی صحابہ دے نام تے انبیاء دے نام تے بھی نام رکھے جا سکتے نے، جی میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے دا نام کی رکھیا
की नाम रखिया? इब्राहिम। इसी तरह नबी पाक ने अपने एक बेटे का नाम अब्दुल्ला रखिया जिदा लकब तैयब ताहर। और इसी तरह रहमत कायनात ने सलातु व सलाम दे एक बेटे का नाम इब्राहिम, एक बेटे का नाम कासम। यानी ओ बा मानी नाम अंबिया के नामां दे अंदरों, सहाबा के नामां दे अंदरों, ते सब तो ज्यादा इन्हां नामां दे अंदरों अल्लाह नूं प्यारे नाम किहड़े ने? अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। या अल्लाह के जिन्ने सिफाती नाम ने उन्हां नामां दे नाल लफ्ज़ अबद लगा के वो नाम रखिया जा सकदे। जिस तरह अब्दुल हादी, अब्दुल रहीम, अब्दुल गफार या दीगर इस तरह के नाम ने। अल्लाह तवज्जो करना, हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया छठा कक बेटे दा एदा खतना कीता जाए, 7वें दिन दा खतना कीता जाए। खतना करना जरूरी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने 80 साल की उम्र के अंदर अपना खत्मा कीता। अल्लाह अल्लाह आगे बरात 7वां कक बेटे दा अल्लाह अल्लाह मां दे जिम्मे वालो वालिदा तू युरज़िना औलादा कुन्ना औलैन कामिलैन। मामा चाहिए अपने बच्चियां 2 साल तक दूध पिलाण। अल्लाह को अकबर, ताकि जड़ी रजा की मुद्दत पूरी हो जाए। अगर भाभी रजा मंदी दे नाल मियां बीवी 2 साल तो पहला भी अपने बच्चे का दूध छुड़ा सकते हैं। अल्लाह को अकबर, लेकिन बच्चियां दूध पिलाना चाहिए किन्ने साल? 2 साल मां का खाके औलाद दे लाजमी है मां वास्ते के अपने बच्चियां दूध पिलायो। हलवा निदातो युरज़िना औलादा कुन्ना कौलैन कामिलैन। अल्लाह को अकबर, मां चाहिए हक अदा करना। साडे माशरे के अंदर बड़ी वड्डी बीमारी आ गई है, मां अपने बच्चियां दूध नहीं पिलांदी। अल्लाह को अकबर, ये वजह अज ज्यादा बच्चे नाफरमान होंदे ने। कायनात दे लोगों, कुरान ने हक बयान किया कि मां चाहिए अपने बच्चियां दूध पिलाए। अल्लाह को अकबर, आइए अगली बात समाज फरमाना है बच्चियां दा हक के बच्चियां दी खलाकी ते इस्लामी तरबियत की जाए। इस जिमन के अंदर मैं बुखारी पाक की एक बड़ी जबरदस्त हदीस तुहाडे सामने बयान करना चाहना वा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने अखलाकी ते इस्लामी तरबियत के हवाले नाल सानू पैगाम दिता है। अल्लाह ने नबी पाक को 4 बेटियां ते 3 बेटे अता कीते। मेरे पैगंबर दे बेटे बचपन के अंदर अल्लाह नू प्यारे हो गए। अल्लाह को अकबर, नबी पाक ने हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दे नाल निकाह कीता। इंशाअल्लाह डिटेल नाल वाकया अगले जुमे के अंदर बयान करांगा। अल्लाह को अकबर, हजरत उम्मे सलमा बेवा सन। मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दे निकाह दे अंदर आईयां। हजरत उम्मे सलमा दे छोटे छोटे बच्चे इते नबी पाक ने हजरत उम्मे सलमा नाल निकाह कीता। ओते हजरत उम्मे सलमा दे बच्चियां दी कफालत दियां भी जिम्मेदारियां लईयां। मैं उन्हां लोगां दे के दरखास्त करना चाहना वा जेड़े कहंदे ने 2 शादियां करनियां चाहिदियां ने, 3 शादियां करनियां चाहिदियां ने, 4 शादियां करनियां चाहिदियां ने, करनियां चाहिदियां ने। क्योंकि सुन्नत ने नबी पाक का तरीका मौजूद है। लेकिन पढ़िए नबी पाक की सीरत मुबारक, आपने 11 या 13 शादियां की। इन्हां 11 या 13 के अंदरों मेरे पैगंबर ने एक औरत ऐसी है जेड़ी कुंवारी सी, सय्यदा आयशा। बाकी कोई मुतलका सन ते कोई बेवा सन। अगर निकाह करने ते किसी मुतलका दा सहारा बन जाओ, अगर निकाह करने ते किसी बेवा दा सहारा बन जाओ। कई लोगों को ये रिश्ता बड़ा अच्छा मौजूद है, लेकिन उस औरत के 2-3 बच्चे ने कहते ने बाकी ते काम ठीक है पर बच्चे कबूल, बच्चे कबूल। कैसी गल है? अपनी मर्जी का दीन मान लिए, अपनी मर्जी का इस्लाम मान ले। और मेरे पैगंबर ने अगर एक तो ज्यादा
शादियां कीतियां ने ते नबी पाक ने बेवा मुतलका नाल कीतियां ने। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल मेरे पैगंबर ने निकाह कीता। छोटे छोटे बच्चे मौजूद ने ते मैं बुखारी पाक पढ़ लगा सा। हज़रत उम्मे सलमा दे बेटे पहले खामन दे अंदरों अबू सलमा दे अंदरों हज़रत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला को बयान करते ने। रातों जो करे आजे गौर करे आजे अल्लाह दी कसम अबू सलमा दे बेटे ऐ हज़रत उम्मे सलमा दे बेटे हज़रत उमर बिन सलमा दे बयान करन दा अंदाज भी बड़ा सोहना है। ऐ सुनना तेरा बुखारी दे अल्फाज हज़रत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला को बयान कर देने। क़ाला कुन्तु गुलामन फी हिज्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर बिन नबी सलमा फरमाते ने मेरा बचपन गुजरिए नबी पाक दी गोदी दे अंदर गुजरे। मेरा बचपन गुजरिए नबी पाक दी गोद दे अंदर गुजरिए। अल्लाह को अकबर। पहले खामन दे अंदरों लेकिन नबी पाक ने सुतेलापन जाहिर कीता नहीं जे कीता क्योंकि अल्लाह फरमाते ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे पैगंबर दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। इधर मेरे वाल वेखे आजे ओ भाभीओ सुनियो अज रब्बुल यदैन करदे जे कहंदे जे नबी पाक दी सुन्नत है। अज सीने ते हथ बन्नदे जे कहंदे जे नबी पाक दी सुन्नत है। अज इमाम दे नाल मिल के उच्ची आमीन पढ़ दियो कहंदे नबी पाक दी सुन्नत है। अज इमाम दे पीछे फातिहा पढ़दे जे कहंदे नबी पाक दी सुन्नत है। अज जनाब इमाम दे पीछे फातिहा पढ़ दियो कहंदे नबी पाक दी सुन्नत है। अज उच्ची सलवार रख दियो कहंदे नबी पाक दी सुन्नत है। ए छोटे बच्चियां नाल प्यार करना भी है। अपनी बीवी दे पहले खामन दे बच्चियां नाल प्यार करना भी सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कैसे मुसलमान अपनी मर्जी दा इस्लाम जेड़ा चंगा लग्या वो मन लिया जेड़ा ना चंगा लग्या नहीं मनिया। इस्लाम उदखुलू फिस्सिल्मी काफा। इस्लाम के अंदर पूरे दे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। तो जो करना हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी हजरत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला को फरमाते ने काला कुन्तु गुलामन फी हिज्री रसूलिल्लाह। मेरा बचपन नबी पाक दी गोदी दे अंदर गुजरे। नबी पाक दी गोदी दे अंदर गुजरे। सोने दी गोदी दे अंदर खोल खेल दिया गुजरिए। अल्लाह दी कसम की करा नबी पाक दी गल आई है ते मैं दिल दे गतों मजबूर हां। सोने नबी दा उच्चा मुकाम सोने नबी दा उच्चा मुकाम सोने नबी दा आदम तो ईसा सारे पैगंबर आदम तो ईसा सारे पैगंबर पीछे खड़े ने सब अक्सा दे अंदर पीछे खड़े ने सब अक्सा दे अंदर मन लई इमामत अल्लाह अकबर। नबियां दी सफेदा चुनिया इमाम सोने नबी दा सोने नबी दा उच्चा मुकाम सोने नबी दा उच्चा मुकाम सोने नबी दा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गौर करना। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी कहंदे ने काला कुन्तु गुलामन फी हिज्री रसूलिल्लाह। मेरा बचपन नबी पाक दी गोदी दे अंदर खेलदियां गुजरिया। ते जेड़ी मैं गल समझाना चाहना वा नबी पाक दे सहाबी फरमांदे ने पता की ये बचपन सी मैनू पता कोई नहीं सी। जिदों खाना खान लगदा मेरा बर्तन दे अंदर पूरे बर्तन दे अंदर हाथ फिरदा कदी सज्जे कदी खब्बे कदी अगे। अल्लाह को
अल्लाह सारे बर्तन दे अंदर मैं हाथ फेरिया करदा ते नबी पाक सलाम ने एक दिन वेखिया आप फरमांदे ने या गुलाम सम्मिल्लाह कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यलीक। ओए बेटा अल्लाह दा नाम लेके खाया कर, अपने अगों खाया कर, सज्जे हाथ नाल खाया कर। अल्लाह दा नाम लेके खाया कर। अल्लाह को अकबर कुल कोई आ गुलाम सम्मिल्ला जिदों खाना खाना किदे नाम दे नाल अल्लाह दे यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना है ते जिदों खाना है सज्जे हाथ नाल खाना है। या गुलाम सम्मिल्ला कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यलीक। ते अपने अगों खाना जिन्ना क लब जाए जिन्ना क हिस्से दा लब जाए, सारे दस्तरखान ते नहीं झांकना, जो तेरी किस्मत के अंदर अगे आ गया है वो तो खा लेने। ते गदर ते उमर बिन नबी सलमा फरमांदे ने मैनू अल्लाह दी कसम है जिस दिन दा मैं नबी पाक दी जुबान विचों सुने जिदों भी खाना खाए बिस्मिल्लाह कह के खाए, जिदों भी खाना खाए सज्जे हाथ नाल खाए, जिदों भी खाए अपने अगों खाया है। अल्लाह को अकबर ए नबी पाक ने तरबियत करम दा तरीका दसया है। एक और बात समाज फरमाना कदर ते अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला को बयान कर देने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम साडे घर दे अंदर तशरीफ ला करके आए। मेरी वालिदा ने आवाज लगाई है अब्दुल्ला गल सुन मैं तैनू कुछ देना चाहनी हां। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला को फरमांदे ने नबी पाक करीब बैठे ने आप फरमांदे ने बीबी की देना चाहनी अब्दुल्ला नु। अल्लाह अल्लाह ते बीबी कहन लगी सोनिया मेरे को कुछ खजूरां ने मैं अपने बेटे नु देना चाहनी हां। हुण तरबियत दा तरीका वेखना नबी पाक फरमांदे ने ए अब्दुल्ला दी मां गल सुन अगर तू अपने बेटे नु कुछ ना देंदी ते ए तेरा झूठ शुमार कीता जाना सी। अल्लाह को अकबर यानी तू बुला रही सी कि तेरे करीब आ जाए, अगर तू खजूरा ना देंदी ते तेरा झूठ लिखा जाना सी। किड्डियां छोटियां छोटियां चीज़ां दा मेरे पैगंबर ने ख्याल रखिए। ये बच्चियां नाल झूठ बोलना, बच्चियां नाल झूठ बोलना, सीधी सीधी गल करनी है। अल्लाह को अकबर आज तुसी सच बोलोगे बच्चियां नाल, ये बड़े होके अपने बच्चियां नाल सच बोलणगे, तेरी नस्लां दे अंदर सच मुंतकिल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह आइए करात हुण जिवें जिवें बच्चियां दी उमरां वधदियां जांदियां ने इवें इवें मां बाप दीयां जिम्मेदारियां वधदियां जांदियां ने। बच्चा 7 साल दा हो जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू दाऊद दी रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला को बयान करते ने नबी पाक फरमाते ने मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम बनाउ 7 सिनीन। नबी पाक फरमाते ने बच्चा 7 सालां दा हो जाए तेनू नमाज दा हुक्म देना है। अल्लाह को अकबर ते जिदों 10 सालां दा हो जाए ना पढ़े ते ओनू मार के पढ़ानी है। बच्चा 7 सालां दा हो जाए ते नमाज दा बोलो जरा जाग के बेदार हो के नमाज दा हुक्म देना ते जो 10 सालां दा हो जाए ते ना पढ़े ते मार के पढ़ाना। अल्लाह ते साडा की हाल है माशाअल्लाह बच्चा 3 सालां दा हो गया स्कूल दी फिक्र लग गई है लेकिन मस्जिद दी फिक्र नहीं, नमाज की कोई फिक्र नहीं। ते कई मसीतां दा माहौल है जदा माशाअल्लाह बच्चे मस्जिद विच आ जाण ते बाबे परेशान हो जाते ने भी आए की लैण ने। हज़रात गौर करना मैनू अल्लाह दी कसम नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सीरत ने बच्चियां नू मस्जिद दे अंदर नाल लेके आना। हसन हुसैन मेरे पैगंबर दे कोल आया करदे सन, इत्थों तक कि नबी पाक अपनी नवासी अमामा नू नाल लेके मस्जिद दे अंदर आंदे। एक हदीस दे अंदर आंदा नबी पाक ने पूरी नमाज हज़रत उमामा नू अपने कदियां ते उठा करके सहाबा नू पढ़ाई। ये ते साडा की हाल है बच्चे मस्जिद विच आ जाण ते बुजुर्ग परेशान होए की लैण आए ने। ओए साडा मुस्तकबिल है सियाणे कहते हैं जे पिछलियां सभा दिनों बच्चियां दियां आवाज़ां आनियां बंद हो जान ते समझो तुहाडा मुस्तकबिल तारीक हो गया है, तुहाडी नस्ल ने नमाज हो गई है।
अल्लाह अपने बच्चियां नूं मस्जिद के अंदर लैके आया करो, भेजिया करो मस्जिद के अंदर, ताकि बड़े हो जान, इन्हां दा दिल मस्जिद दे नाल लग जाए, ये नमाजी बन जान। नबी पाक ने फरमाया नमाज नहीं पढ़ते ते इन्हां नूं मार के पढ़ाओ। अल्लाह आला नबी पाक नालों कोई नरम, मेरा पैगंबर ते बड़ा नरम दिल है, सोने नबी ते बड़ी मोहब्बत करने वाले, नबी पाक ने दुश्मनां नूं भी मारन दा हुक्म दिता। नबी पाक की मस्जिद के अंदर एक बंदा आया, उन्हें पेशाब कर दिता, सहाबा दौड़े ते वल, आप फरमाते ने ना रोको, पेशाब रोकोगे कोई बीमारी लग जाएगी, इन्हें पेशाब कर लिया, नबी पाक ने कोल बुला लिया, अच्छे तरीके नाल समझाया। आप फरमाते ने मस्जिद पेशाब करन दी जगह नहीं, अल्लाह का नाम लैन दी जगह है, ये नमाज पढ़न दी जगह। सहाबा नूं हुक्म दिता, उत्थे पानी रोड़ दिता, नबी पाक ने ते ऐसे लोगों भी मारन का हुक्म दिता। लेकिन जो नमाज की वारी आई, नबी पाक फरमाते ने 10 साल का बच्चा हो जाए नहीं पढ़दा ते, ओ बोलो नहीं पढ़दा ते, अज साडे घरां दे अंदर रिज़्क दी तंगी क्यों है? सब तो बड़ा मसला ये वे कि साडे घर दे अंदर टब्बरां दे टब्बर बेनमाज, बेटियां बेनमाज, बेटे बेनमाज, ते जिस घर दे अंदर बेनमाज होए, अल्लाह दी कसम ओदे नाल वड्डा मनूस कोई नहीं जे, ओदे नाल वड्डा मनूस। और लोग कहते हैं साडे घर के अंदर जिन्नात दे जादू है, फलां हो गया फलां हो गया, तेरे घर के अंदर बेनमाज जिन्नात की कादी लोड़ है? ये नालों वड्डी बेबरकती कादी है? आइए अपने बच्चियां नूं नमाजी बनाइए। ऐसे हदीस का अगला हिस्सा, नबी पाक ने जिथे इबादत का हुक्म दिता, उत्थे अखलाकियात का भी हुक्म दिता। को जो करना हबीब प्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक फरमाते ने 10 साल के बच्चे हो जान, इन्हां नूं नमाज पढ़ाओ, नहीं पढ़ते ते जबरदस्ती पढ़ाओ। वफर्रिकू बैनकुम फिल मजाजी, जदों बालग हो जान इन्हां दे बिस्तरे अलग अलग कर दियो, इन्हां दे बिस्तरे अलग अलग। कितना सोहना दीन है नबी पाक दा, कितना ख्याल वाला दीन है मुसलमानों साडा। अल्लाह अकबर। हुण बच्चे नमाजी बन गए ने ते इन्हां नूं तलीम भी दिलवानी है। नबी पाक ने फरमाया तलबुल इल्मी अला कुल्ली मुस्लिमिन, इब्ने माजा की रिवायत है, रहमत कायनात ने फरमाया हर मुसलमान पे इल्म सीखना फर्ज है, हर मुसलमान पे इल्म सीखना फर्ज है। मुसलमान का मतलब गलत समझ लिया कि असीं बच्चों नूं मैट्रिक करानी है, एफए करानी है, बीए करानी है, एमफिल करानी है, लेकिन नमाज याद करानी नहीं करानी। गुसल का तरीका कोई नहीं पता, नमाज का तरीका कोई नहीं पता, नमाज जनाजा दियां दुआवां कोई नहीं आंदियां, नमाज ईद का तरीका कोई नहीं पता। और मुसलमानों जितने दुनिया दियां तलीमा सीखते हो, ते नबी पाक का फरमान है तलबुल इल्मी अला कुल्ली मुस्लिमिन, अल्लाह दीन दा इल्म सीखना हर मुसलमान ते फर्ज है। अल्लाहु अकबर। आज नावल बच्चे सीख गए ने, डाइजेस्ट सीख गए ने, कार्टून सीख गए ने। मैं अल्लाह दी कसम कई ऐसे भी घर बैठे ने कि बच्चे 24 घंटे मोबाइल ते वेख जनाब कार्टून वेखते पहले। अगर बच्चियां नूं चुप भी कराने ते मां कार्टून लगा देंदी है। अल्लाह किसी भी काम तो जान छुड़ानी है ते बच्चियां नूं कार्टून लगा दिता जांदे। और मेरी भैणों इन्हां बच्चियां नूं कार्टून ते ना लगाओ, रब दे कुरान दियां तिलावतां ते लगाओ, इन्हां नूं नमाज़ां ते लगाओ। आखिर की वजह साडे बच्चे चुप कर देने ते कार्टून वेख के चुप कर देने, असीं अपने बच्चियां दी दीनी तरबियत नहीं कर सके। अल्लाह को अकबर। ऐ वेखना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी किड्डी प्यारी लाडली बेटी, नबी पाक जान नालों वध के बेटी नाल प्यार करदे ने। ते जदों बेटी दी तरबियत दियां बारियां आईयां, आप फरमांदे ने या फातिमा अनकिज़ी नफ्सकी मिनन नार ला अमलिकु मिनल्लाहि शैया। ऐ मेरी धीए अपने आप को जहन्नम दी अग तो बचा लेना, मैं मुहम्मद तेरे किसी काम नहीं आ सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी पाक ने अपनी बेटी फातिमा दियां तरबियतां करम दे अंदर कसरां कोई नहीं छड्डियां। ते अज ते पुरफितन दौर है ते नबी पाक दी ओ बेटी है जेड़ी जमीन ते चलदी है, जिदी चाल ते रश के आसमान दियां उड़ां कर
कर दिया ने। उस पाक बेटी दियां मेरे पैगंबर ने तरबियत करन दियां कसरां कोई नहीं छड़ियां। अज ते परविदम दौर है, अज ते इंटरनेट दा दौर है, अज ते फेसबुक ते यूट्यूब दा दौर है। अज तू अपनी बेटी दियां तरबियत नहीं करेगा ते नस्लां बर्बाद हो जाणगियां, नस्लां तबाह हो जाणगियां। आ मेरे बराबर मेरे मोहतरम अपनी बेटियां दियां दीनियां तरबियतां कर जाइए ताकि बेटियां दी तरबियत हो जाए, साडियां नस्लां सवर जान, नस्लां दे अंदर दीन मुंतकिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। रहमत कायनात हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने बेटी दी तरबियत करके उम्मत को पैगाम देता है, ऐ तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटियां दी तरबियत करना, बेटियां दी तरबियत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने बेटियां नू किस्से सुनाया करो। अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे अपने बेटियां नू किस्से सुनाया करो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे अपने बेटियां नू किस्से सुनाया करो, कुरान दे किस्से सुनाया करो। कुरान पाक दे अंदर सूरह यूसुफ दे अंदर हज़रत यूसुफ दा किस्सा मौजूद है, हज़रत मूसा दा किस्सा मौजूद है, दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे किस्से मौजूद ने। कार्टून ना विखाया करो, बच्चियां नू सहाबे काफ दे किस्से सुनाया करो, कार्टून ना विखाया करो। अपनियां बेटियां नू सूरह मरियम दी तफसीर सुनाया करो, सूरह नूर दी तफसीर सुनाया करो। मेरी तेरी जिम्मेदारी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने बुखारी पाक दे अंदर एक बाब बने, बाब सिबियान वल कुरान, बच्चियां दी तलीम दा आगाज कुरान पाक को करना चाहिए है, बच्चियां दी तलीम दा आगाज कुरान पाक को करना चाहिए है। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाया करदे सन, ओ लोगो मेरे कोल कुरान पाक दी तफसीर दे बारे सवाल करया करो, क्योंकि मैं छोटी उम्र दे अंदर ही अल्लाह दे कुरान अपने सीने दे अंदर महफूज कर लिया सी। अल्लाह को अकबर। मैं पढ़े अल्लाह दी कसम तारीख दे अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला ने 9 साल दी उम्र दे अंदर कुरान पाक हिफज कर लिया सी। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला ने 7 साल दी उम्र दे अंदर अपने सीने दे अंदर कुरान पाक को महफूज कर लिया सी। ते मौजूदा माजी करीब दे अंदर अल्लामा जगीर शगीर रहमतुल्लाह तआला ने 9 साल दी उम्र दे अंदर कुरान पाक अपने सीने दे अंदर महफूज कर लिया सी। जो छोटी उम्र दे अंदर सीने दे अंदर ते दिमाग दे अंदर कुरान पाक दी मोहब्बत पैदा हो जाए, ये बच्चे बड़े हो करके इमाम शाफी बनते ने, ये बच्चे बड़े हो के शाह वलीउल्लाह बनते ने, ये बच्चे बड़े हो करके अल्लामा एहसान बनते ने। आओ अपने बच्चों को दीन दी तलीम दियो, ते जिथे दीन दी तलीम दा पैगाम देने उथे बच्चियां नू उस्ताद दा एहतराम भी दसना है, उथे बच्चियां नू उस्ताद दा एहतराम ही दसना है, क्योंकि एहतराम को बगैर बंदा इल्म सीख सकदा। बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। अल्लाह उस्तादां दा एहतराम करना, तेरी मस्जिद दा इमाम तेरे बच्चे दी तरबियत करदा पे दीन दी, अपने इमाम दा एहतराम सिखाने। ये नहीं कहना जे मौलवी को जाके ना तो मैनू आके दसना है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह नहीं, अखलाक अदब एहतराम नहीं बच्चियां नू सिखाने। अल्लाह ते मौलाना बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी, उस्ताद भावें कोई भी होवे हुंदे अज़मत वाला, उस्ताद भावें कोई भी होवे हुंदे अज़मत वाला, उस्ताद मां प्यो दी जा हुंदे इन्हां दा रुतबा आला। उस्ताद जिस दी उस्ताद जिस दी कदर न कीती फैज कदी ना पाया, उस्ताद दी जिसने कदर न कीती फैज कदी ना पाया। उस्ताद बिना कोई पढ़ नहीं सकदा ते सियाणियां ने फरमाया, बच्चे बाग दे फुल हुंदे ने उस्ताद दा माली, बच्चे उस्ताद बच्चे बाग दे फुल हुंदे ने उस्ताद दा माली,
उस्ताद ना होवे ते ना हुंदी देश विच खुशहाली। उस्ताद तो मैं सदके जावा इन्हां दी खैर मनावा। मेरी दुआ अल्लाह सुनिया जेड़े मेरे असातिज़ा जिंदा ने अल्लाह उन्हां सेहत ईमान वालियां लम्मियां जिंदगियां अता फरमाओ ते जेड़े टुर गए ने अल्लाह उन्हां दी कब्रां जन्नत दे बाग बनाओ। उस्ताद तो मैं सदके जावा ते इन्हां दी खैर मनावा। सब उस्ताद सलामत रहने ते साडियां दुआवां। अपने बच्चियां नूं उस्तादां दे कराम सिखाना वक्त हो गया। आखिरी दो हदीसां पढ़ के बात खत्म करना चाहना वा। तरबियत दे अंदर अल्लाह को अकबला ये भी बात शामिल है, औलाद दे हक दे अंदर ये भी बात शामिल है। सही बुखारी दी हदीस पढ़ना चाहना, बाकी इंशाअल्लाह फिर किसी मौके ते इस मौजू को बयान करांगे। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ए बड़ी अहम बात जे पूरे खुतबे जुमा दा निचोड़ जिस हदीस पाक दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला को बयान करदे ने। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी फरमांदे ने मेरे वालिद ग्रामी ने मैनू कुछ तोहफे दे तौर ते कुछ चीजां दित्तियां ते को गुलाम दिता। मेरी वालदा मोहतरमा कह लगियां मैं उन्नी देर तक राजी नहीं होवांगी जिन्नी देर तक इन्हां चीज़ां ते नबी पाक गवाह नहीं बन जांदे। ऐ तुसी अपने बेटे नूं जड़ियां चीज़ां दित्तियां ने, ऐ जेड़े तोहफे दित्ते ने, जिन्नी देर तक इन्हां चीज़ां ते नबी पाक गवाह नहीं बन जांदे मैं मुतमिन नहीं हो सकदी। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सहाबियां कहना चाहदियां ने जिन्नी देर तक इस मसले ते नबी पाक मोर नहीं ला देंदे उन्नी देर तक मैं मुतमिन नहीं हो सकती। हज़रत नुमान बयान करते ने मेरे वालिद ग्रामी ने मैनू नाल ले आओ नबी पाक की खिदमत के अंदर हाज़िर हो गए। रहमत कायनात नूं सारी गल सुनाई। सोनिया मैं अपने बेटे नुमान नूं बतौर तोहफा कुछ चीज़ां ते को गुलाम दिता है। अल्लाह क्या तुसीं इस बात की गवाही देंदे हो, इस बात के गवाह बनदे हो। मेरे पैगंबर फरमाते ने ओए मेरे सहाबिया और मेरे बशीर सहाबी गल सुन जेड़ियां चीज़ां अपने बेटे नुमान नूं दित्तियां ने अपने बाकी पुत्रां नूं भी दित्तियां ने, कहना सोनिया नहीं दित्तियां। मेरे पैगंबर फरमांदे ने फिर मैनू जुल्म ते गवाह बनाना चाहना है ते मैं जुल्म ते गवाह बन सकदा, मैं जुल्म ते गवाह बन सकदा नहीं बन सकदा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके ते तारीखी जुमला इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह वअदिलू फी औलादिकुम। फरमाया मेरे सहाबी रब कोलों डर जाते औलाद दे मामले दे अंदर अदल कर, औलाद दे मामले दे अंदर डंडी मारनी भावें आजी होए नमाजी होए पहली सब था भावें उन्हें 10 हज्जां कीतियां होण ते 50 उमरे कीते होण, अगर औलाद दे मामले दे अंदर इंसाफ नहीं करदा ते वो जालिम है। नबी पाक दी हदीस दे मुताबिक वो कौन है? बेटियां बेटियां दे मामले दे अंदर बेइंसाफी करनी, औलाद दे मामले दे अंदर मोहब्बत एक बेटे नाल ज्यादा हो जाए तो कोई गल नहीं। अगर दिल दे अंदर 4 पुत्रां दे नालों एक बेटे दे नाल ज्यादा मोहब्बत होए ते कोई हरज, लेकिन माल दे मामले दे अंदर डंडी मारनी क्योंकि ये दिल दा जिहड़ा मामला ना रब दे इख्तियार दे, मोहब्बत दा मामला किदे इख्तियार दे अंदर है? अल्लाह दे। जिस तरह हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कितने बेटे सन, सब तो ज्यादा प्यार किदे नाल सी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल। औलादां दे नाल कोई बेटा कोई बेटी कुदरती तौर पे हर बंदे नूं ज्यादा प्यारा हुंदा है। प्यार ज्यादा होना ना इंसाफी नहीं, लेकिन माल की तकसीम के मामले के अंदर बेइंसाफी करना की है? जुल्म है। अक्सर औलादा शिकवा कर दिया ने जी तुसी मां बाप दे हकूक बड़े टका के बयान कर दियो, औलाद दे हकूक नहीं चज नाल बयान कर दे। लो मेरे पैगंबर दी सिक्का बंद हदीस है, बुखारी दी रवायत है, जेड़ा बड़े
बड़े नू ज्यादा दे देंदा है, छोटे नू थोड़ा देंदा है, कौन है? बोलो जरा, जालिम है। नबी पाक ने फरमाया इत्तक़ु ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। फरमाया जुल्म तो बचो, जुल्म क़यामत दे अंधेरियां दिनों अंधेरे। आगे अपनियां बेटियां अपने बेटियां दे मामले च इंसाफ करो। कई ऐसे बंदे ने कि जनाब पुत्रां दे नाम सारा कुछ लगा देंदे ने, धीआं नूं कुछ देंदे, कहंदे ने जी इहदी शादी कर दी, जेज बड़ा सारा दे दिता सी ते पुत्र दी शादी नहीं कीती, ओदे ते खर्चा नहीं कीता। हक तू खा के कबरां विच टुर जाने, ये पिछों मौजां ते ऐशो आराम पुत्र करदे ने, इहदियां सजावां तैनू कबर दे अंदर मिलणगियां। धी दा हक खा के ना मरी, अपनियां बेटियां अपने बेटियां दे हक अदा करना हर मुसलमान ते फर्ज है। बड़ियां सारियां हदीसां रह गईयां, इंशाअल्लाह फिर किते मौका मिलेगा किसी और मौजू दे नाल अटैच करके मैं इंशाअल्लाह बातां बयान करांगा। अल्लाह ताला कोलों दुआ है अल्लाह सानू औलाद दे तमाम हुकूक बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। एक हदीस का मफहूम बयान करना चाहना, नबी पाक ने फरमाया जिदा बेटा बेटी जवान हो जाए, अगर उन्हां दा निकाह नहीं करदा वो बदकारी करदे ने ते गुनाह बाप नूं मिलदे। बेटे जवान ने बेटियां जवान ने, फौरन उन्हां दा निकाह करना चाहिए। अल्लाह ताला सानू किताब व सुन्नत दे मुताबिक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।